Одна из самых важных тем нашего общества – семейная проблема, и все это происходит по причине несоблюдения норм ислама. Когда в семье не руководствуются велениями Всевышнего, не преследуют цели довольствия Аллаха. Вот здесь и рождаются причины, которые толкают мужа и жену друг против друга и приводят к семейным ссорам. Мы все знаем, что семья – это главная составляющая общества, это успех каждого из нас. Если у человека семейные проблемы, то этот человек уже не сможет нормально работать, он не приносит пользу обществу. С этим человеком даже бывает неприятно общаться. Духовное благополучие тесно связано с семьей каждого мусульманина. Если в семье присутствует согласие, любовь, взаимоуважение, то этот человек внешне отличается от того, у которого проблемы. Поэтому для нас порядок в семье, ответственность за семью – дело очень важное. Некоторые безалаберно, халатно относятся к своей семье, они не чувствуют долга перед Всевышним за свою семью. По исламу, согласно сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует, порядок у тебя в семье прежде всего. سيخ والليري عيغ والليري دولدات يري ملركات وري وغوشا زابرن الليري بوشا شي متها شي زوتشنجا حين أصعيتنا من أولية دوش دولو أقا أولي احتياش بوشا الخلشي إذا يتلوش ياتس أولي أتس قيتم تاني خيلة دقة يوقعها زوديت إينا داسق أسترش زوديت تردوجنا دولوش شاين قالتوش عش دق متكش نسبة اللوين أخون سوين باش بالله تلوي شو حق موسمت ولا راديو شو باش بالله حيخ مش بعني حق دقة ودقون أبرولين مفتياتي دقة ناخذ بحكم إشتا شو على خيل تخشوا على خيل از خيل إشتا زابر الشاء يتولي يا تري أج زابر جرا أسيت خالش خيل نيستر لير شيء خيل زود بعد أن متبوه زود بحكم إشتين داش إشت اللير عشان عرض حارم بديش داستش راهو نيستر درتيش أوليه أخبوج بأكمتك بو إيش زودش إشت ألير شاش ملكتي تي تسيط ألير تيشت تسمى يطلش ياس أولر بوغش أصبح نشتان يطلع خلير شي بوش دي يوش دقا بيولش أخسويق نيست متكلش مثلا يتني لح قبوت بالجو نيه زود لاروش قلتين تشين دلا دقر دوه كودا تشم توبة دينا يو تشين يقع ماه بيش يعني ميكش حل هو تش إشت ماه بيش دعنيس داش تلم بيش تاني عبولش بينا دوك متكش بو ودون أبرولينيا إذا تعدلهم عشان خنا خايت سلا شيء دوجني لا أشتاخني لي لا سنا يوغا دعويش قصحيغو تلي ذا شو نا نسقويت أو دلا باكن جانا تخدو شو حيخم باي شن أو زوديك استقبل شيء اللي دوية تشني قاها سانتو بقوا يلا سانتوش يتها داس قاش دي داس أولية ثاني قاسم بيش بول بيش بو قاسنا خوشها أديلو ويبتشو رمزان أحمد تشوتو الشو تاعها قطرية جابين سمبولخة أديل بسيمين وبروسن ده رومانس أسن سودي حجوا بول بيشبو ووش كيتر دق خيل سجاه دلا ووش كاتشو دق تحت ديوش متكل ديل ده ديخش ده حيهم بوي سانتو وش دلا كيرن سبولوش نسلا باتن شي باتن بيا شو ده جو داس اشمتك نسلا يوق حق بو يوق اكي قد يشا يبلغش بيشبو تاقوين خدي زغا ميلچو خالچي سانتو خلدو داس است خلدات ميلچ خينا بس قينا دينا شين دقدين شان حينا اصحيته يعني زوديت لشو خلبو بيش باسي ساعات يش يشوات زوجك اصحيته زودي يتلو اما يوق ما قولتشي تلم بيسانو يعطي يغنع ديغني ديغ دسقوخت ويز مولخ ويز يقي ما خواتو بيز ايش تعتاتي قد ده وقي وق اتسقلتا سقوشي متن دول ديز لرول ويز اشا اوجو شمانتاح هناكي زوديتر جيم شوخ داتسز بيخ بوش يت شريعتي حق دوش يت ميكش داتسز دلاحا شيني برت بولوش تسميكش تاسقاش اشي دلاح هي شريعة نيغ ثاني بوسلين إيرشوا دين دوحال يولش عسي يولش حارم يولش لات أقا يما زود أتيتلوش يات يتمقوش يات أقا دال شريعة يا بوسل بنيها دال إقول ديزش دوتوش دال مجين شادو زود يترغوق إذا وما الله ريه صاحم دال هل ديسنجر يوش برتاح تان ترلوش دات ميكش دات
ووشي دوت داش ووشي وما دتس وش ناغلت دوش ديال حين ويش برت يش بات ويش عسق أسيز حيرز دوش حقيقة روح سيرز دوش سقيقة روح الله برت ووش بركل الله داسق عشان دوش. Первая причина, которая толкает супругов друг против друга, это невежество. Ничто другое не способно так сильно навредить. Незнание своих обязанностей и незнание прав друг друга – прав в исламе. Многие женщины не знают о важности покорности своему супругу. Многие мужчины не знают о важности обеспечения своей семьи. Но также есть, которые знают, но не соблюдают их. За это будет особый спрос перед Всевышним. И поэтому очень часто бывает, что люди посещают мечети, слушают проповеди, но их поведение в корне отличается от знаний, которыми они обладают. Эти люди будут отвечать перед Аллахом особым образом. Супруга должна искать довольство Всевышнего, остерегаться его гнева, и поэтому бояться притеснить мужа, беречь его честь и достоинство. В такой семье присутствует Аллах и покровительствует ей. Но когда супругами двигают другие интересы, другие желания, то тут покровительство берет на себя шайтан и свое дело доводит до конца, а конец его дела – развод. Ох, беш балат аха дарло четвертание совет старейшин имам Иша, районный совет по защите прав человека Йола, опека, цани енил комиссия еще по делам несовершеннолетних. Цени цани беш был волх. Ост ах войнаха ара подшоч о тиден ибаратен волх будет. Дюзел ю арбат ларбар. Вот я не слышал, что вопрос я хула. День баунш талхвар не сло. Волгоградской области да хал барт бехан волк. День баул шталхен. Из-за дела их там стани стело. Ишт не сло. Тхошинена тхошин оушен рездер. دائما فجأة نخ رئيس بحر إيش تكون صندوق لأربعة شغل خاتش نسلو تخوج. Следующая причина разладов – это чрезмерное вмешательство родителей в тонкости супружеских отношений своих детей. Постоянная опека родителя не дает молодым людям стать самостоятельными и ответственными. В последнее время разводы стали очень распространенными. Супруги перестали бороться за свою семью. Психологи считают, что чаще всего разводы случаются в ранних браках из-за неготовности жить вместе, так как далеко не все пары спокойно воспринимают совместную жизнь. Супруги не желают искать компромиссы в отношениях, уступать друг другу. Проще всего хлопнуть дверью и уйти. Из-за принципов и эгоизма забывают о своих детях, которым портят психику с самого детства. На разлад в семье влияют различные факторы: экономические, социальные, физические. Под физическими факторами мы будем понимать это ранние браки, которые сейчас повсеместно, сейчас уже не в той мере, как было раньше, но имеет место. Ранний брак без такой моральной, духовной и физической подготовки, он опасен тем, что в какой-то момент не готовые к семейной жизни, совместной жизни молодые люди, у них, как правило, начинают возникать скандалы, ссоры, и эти ссоры могут происходить по различным причинам. И человек, если не подготовлен по силу своего возраста, отсутствие жизненного опыта, все это может закончиться печально для обоих. Но в случае жены это наиболее болезненно. Но также и муж будет испытывать дискомфорт, депрессию, отсутствие такого понимания того, каким должен быть его статус социальный, семейный. И в дальнейшем, создавая семью, он может наступить на те же грабли. Одна из причин семейных разладов – это высокомерие, которое показывает один из супругов, муж или жена. Воистину, наилучший, наипочтеннейший из вас тот, кто более богобоязнен,
Высота верующего – это покорность Аллаху, а не богатство и знатность. Это та высота, которую нам дал Аллах за покорность Ему. بعض الجديل قنخي تمسم مثلا تعقيل شو المتك شوي بوصل نح بيخ شو داجو تشاسنس عرمك حياتش процент نمسأتنا شيني ويشولا يترش يوغش دول متكش دقة يو ويلا ألسن بويلا ويقوم جمل اللي حيش ويكازك خلري حيش وين يقع يجرش زود يتر بوش دول هما كازك نسلو شو مدعتقس الناس دلرة يزود السيغ يتر يزالو سيغ دوغر بحنشا خيتوش ديك وقر حالها يهودو ألشا أتون معنا مدر تخأر تون قاچن بولش علم تخيلر تسقيتر دو تون دير قرآن شو عدال قيقنا حخو أجدك هودو ألشا يزود يتلي حلخ تون تاني ببيش بولش بولناقا يزبيرغل بيش بوصل بجدينو وقر حالها أزوتشونا حيغر دي بوغ أزوتشون خز آل بوغ أزوتشون جاج أو آل بوغ إزود شو ياش آل بوغ إزود دحياري خنياق بوغ تسقيت شلاحة غيح دوغ إرش آغورة تتوغشة توغر تاني قيتي بوغ شيت أنت إيغتي شيت أنت خنياق قيتي حاج بوغ وقرة مال تونت يتر بوغ دوغ شو مانت اتسدو تسداليته تون تاني بوغ بي بوغ قتول سونها قرآن شو عدال قيقن يوغ بيرقل دياش ديك هدو وتزوتشون تسين جرجرش ناخا خا وتسين دي تسين بوش ناخا نيوق اعتان يوق ادواج دوش دول هم حدولل شو قاست غير تشخلش شو هرزاغ لو جرجلو دو دا غير تشخلش شو نيوق ادواج نك هدو آلي يوق دلي تان يوق عيل شو اليوق متيك قاست يبوخ تندير ازود يترنت اقهاتشلي أخ ببيش دق بوا بتسوق عبوق دق ببيش نيق بتسوق عبيامر ده سلام قلتنا شيء حديث عالة يلايز أبغض الحلال إلى الله الطلاق أق حانل دولشي حانل لم دو زوديتر هند الزوديتر حارم مدات يتيج بارم تقيتش يتيج يزود أق نيسيلج إلش حيغم بيش قيتش هو أديش إزود نيسيلش يتسيول سندير حانل دو إزوديتر أما إحانل دولشي حا دال أجر تديش درجة زوديتر دو Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Самым ненавистным из дозволенного для Аллаха является развод». Семья для человека должна быть источником спокойствия, наслаждения жизнью. Украшением любой семьи являются, несомненно, дети. Дети приносят нам радость, ведь они наши будущие помощники и опора в старости.